Success of this program is going to be a huge success. After the Telangana state and the first time Rahul Gandhi is coming here, so how will be the estimation and how will be the it means Rahul Gandhi what will be his speech will be? Two things there. One, for this parliament election, this is his first election campaign. He is starting from Adilabad. That means that much importance we are giving to Adilabad Parliament constituency. At any cost, we are going to win this constituency. Congress High Command is also very serious about this constituency. That is why Rahul Gandhi selected Adilabad for inauguration of his parliament election campaign. Number one. Number two, now everybody knows that he is contesting from Raebareli. He filed his nomination. Now he is also a candidate like Atram Sugunaka. Then also he is coming to Adilabad and Telangana. Means that Congress High Command has very good hope from Telangana is going to give maximum MP for India Alliance. So Kerala, Tamil Nadu is going to give a very good number of seats for the India Alliance, and that is going to be the game changer for this parliament election. Sir, is there any sentiment? It means the first letter of Adilabad means in the alphabet Adilabad, and is there any sentiment for Rahul Gandhi to select this area one first? No, the first most important thing is Congress High Command is very much serious about this parliament constituency. And after assembly elections, the entire scenario changed. So everything is in favor to Congress party now. Everything, political situation, government is also delivering what all they promised during the assembly election time. So we also went to few villages. All the villages people are very happy with this government. This is a government, they are working with people, not in farmhouse. Okay. And sir, one more, sir. And Rahul Gandhi himself shifted from Amethi to Raebareli. So how will be this? No. Amethi and Raebareli are same only. For Congress family and Gandhi family, there is no difference between Raebareli and Amethi. Twins. Raebareli and Amethi is twins only. So either Raebareli or Amethi. So like. Sir, here in Telangana, Congress is very strong. And how is the position of in national level? No, I told you, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and Karnataka is going to give maximum MPs, going to be a clean sweep. And the first and second phase opinion polls, it's not our internal survey. It's from the media sources saying that North also there is a wave for Congress. And the ruling party is facing strong anti-incumbency from the farmer, youth, women, all these sectors of the society, they have anti-incumbency against this government. So BJP is not going to cross 200 this time. Okay. Sir, last, how many seats will gain Telangana out of 17? No, 10 plus we'll get. Our target is all the 17, but we'll get sure 10 plus. So 10 plus means you can 15, 16, 14. 10 plus we are going to get. ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అది చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడైతే తెలంగాణలో ఓవరాల్గా 17 స్థానాల్లో 10+ అయితే సాధిస్తుందని, అలాగే ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి అయితే రాబోతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అలాగే మన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మనతో పడుతున్నారు. సార్ చెప్పండి, ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తుంటే జనాలు? రాహుల్ గాంధీ గారు తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారం మొట్టమొదటిసారిగా మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ప్రారంభించడం మాకు గర్వకారణంగా ఉంది. అద్భుతంగా ప్రతిస్పందన ఉన్నది. జనాలు స్వచ్ఛందంగా రాహుల్ గాంధీ గారిని చూడడానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ వారి కుటుంబం చేసిన త్యాగాల్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీ గారి ఈ సభ అద్భుతంగా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. అలాగే విష్ణుదాస్ సార్ చెప్పినట్టు నేషనల్ లెవెల్ కూడా మంచి ఊపులో ఉందన్నారు. ఈసారి బీజేపీకి 200 దాటడే కష్టం అంటున్నారా అంటారు? అసలు యాక్చువల్గా
కాంగ్రెస్ పార్టీ అద్భుతంగా రాణిస్తుంది. కేరళ కానీ, తమిళనాడు కానీ, కర్ణాటక కానీ, తెలంగాణ కానీ, మహారాష్ట్రలో కూడా కాంగ్రెస్ తన మిత్రపక్షాలు అద్భుతమైనటువంటి స్వింగ్లో ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్గా కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఏర్పడబోతుంది. నరేంద్ర మోడీ గారి బీజేపీకి 200 దాటి, నా ఉద్దేశం అయితే కనుక వాళ్ళు 170, 180 దగ్గర ఆగిపోవచ్చు. అలాగే సార్ చెప్పారు తెలంగాణ విషయానికి వస్తే అవుట్ ఆఫ్ 17లో 10+ అంటున్నారు. అంటే 10+ అంటే 15 కావచ్చు, 16 కావచ్చు, 17 కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అన్ని సర్వేలలో 14, 14 అండ్ 15 అన్ని సర్వేలో కనిపిస్తున్నాయండి. ఖచ్చితంగా 14 పార్లమెంట్ స్థానాన్ని గెలిచి తెలంగాణ నుంచి రాహుల్ గాంధీ గారికి గిఫ్ట్గా ఇస్తాం. ప్రధానంగా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ యొక్క సభలో 5 న్యాయాల గురించి ఎక్కువగా ఉండబోతుంది సార్. ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ అంటే రాహుల్ గాంధీ గారికి ప్రేమ కూడా ఉంది. పోయిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లలో రాహుల్ గాంధీ గారు మన ఆదిలాబాద్లో సభ చేశారు. సో ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో నిర్మల్లో పెట్టడం జరిగింది. కానీ అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిస్పందన వస్తుంది. రాహుల్ గాంధీ గారు 5 న్యాయాలు, 5 న్యాయ్, వాటి గురించి ప్రజలందరికీ అనౌన్స్ చేస్తారు. అట్లాగే ఇదొక మంచి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ వాతావరణం చూస్తుంటే కనుక ఆత్రం సుగుణ గారు మా ఎంపీ అభ్యర్థి ఖచ్చితంగా 2 లక్షల పైచిలకు మెజారిటీతో గెలవబోతా ఉన్నారు. సీతక్క గారు కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే సీతక్క గారు కష్టజీవి. పొద్దున ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు దాదాపుగా 18 గంటలు ఆవిడ కష్టపడుతూ ఉన్నారు. సో సీతక్క గారి కష్టం లేకుండా ఈ పార్లమెంట్లో ఇంత చేయడం అసాధ్యం. అలాగే ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క గారు ఉన్నారు. మేడం నమస్తే. మేడం చెప్పండి మేడం, సభ గురించి, రాహుల్ గాంధీ సభ ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుంది, తర్వాత ఎంతమంది జనాలు రాబోతున్నారు, ప్రధానంగా రాహుల్ గాంధీ గారి స్పీచ్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? రాహుల్ గాంధీ గారి స్పీచ్ ఈ దేశానికి పట్టినటువంటి శని, మరి బీజేపీ ప్రజలందరి హక్కులు, ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడేటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మార్చబోతున్నటువంటి క్రమంలో కాంగ్రెస్ వస్తే కుల జనగణన కూడా జరుగుతుంది. మరి ప్రజలందరి జనాభాకు అనుగుణంగా రిజర్వేషన్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా ప్రతి మహిళకు ₹1,00,000 వాళ్ళ అకౌంట్లలో వేస్తాం. హక్కులను కాపాడుతాం, ఆదిలాబాద్ను అభివృద్ధి చేస్తాం. ఇలాంటి ఆల్రెడీ సీఎం గారు చెప్పారు. వాటితో పాటు కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు ప్రతి రూపాయి కూడా ఇచ్చి ఈ అభివృద్ధి ఆదిలాబాద్ను అగ్రభాగాన నిలబెడతాం అనేటువంటి భరోసా ఇక్కడ ప్రజలకు ఇవ్వబోతుంది. అలాగే కాంగ్రెస్ వస్తే రిజర్వేషన్లు పెంచుతామంటుంది, బీజేపీ వస్తే రిజర్వేషన్లు తీసేస్తామంటుంది. దీని ఎలా చూడాలి? ఎంత జనాభా ఉంటే వాళ్ళ రిజర్వేషన్స్ పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ పేదలలో కూడా, అగ్రకుల పేదలలో కూడా వాళ్ళను కూడా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో ఉంది, అదే మేము చేస్తాం. ఇప్పుడు సభకు సాధారణంగా అంటే ఎంతమంది తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది మేడం? 65,000 నుంచి 70,000 వరకు మేము అంచనా వేసినాం. ఏర్పాట్లు కూడా ఆ రకంగా చేసినాం. అద్భుతంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి పెట్టాం. ఇప్పుడు గతంలో రేవంత్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్కు రావడం, అలాగే ఆసిఫాబాద్కు రావడం, ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఏఐసీసీ అగ్రనేత నిర్మల్కు రావడం, అంటే దీనంతా బట్టి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం మీద ఒక స్పెషల్ ఫోకస్ అయితే పెట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఆదిలాబాద్ అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి చాలా ఇష్టము. ఎందుకంటే వెనుకబడ్డ ప్రాంతము, గిరిజనులు, దళితులు ఇలాంటి వర్గాలకు ఎంతో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆడకూతురుకు, ఆదివాసీ బిడ్డకు మొట్టమొదటిసారి టికెట్ ఇచ్చడం. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి కూడా ఒక పోరాట స్ఫూర్తిగా ఇంద్రవెల్లి భూమి భుక్తి కోసం పోరాడినటువంటి ఇంద్రవెల్లి అమరవీరులకు ఆయన పిసిసి అధ్యక్షుడి హోదాలో నివాళులర్పించారు. సీఎం హోదాలో కూడా మొదటి నివాళి కూడా అక్కడే చేసిండు. ఈరోజు ఎన్నికల ప్రచారం కూడా రాహుల్ గాంధీ గారిది తెలంగాణలో మొదటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారం కూడా మా దగ్గర ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ జిల్లాను నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నా, నాకు కష్టాలు తెలుసు, వెనుకబడ్డ ప్రజలు తెలుసు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా అభిమానం. ఆదివాసీలు, వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలంటే రాహుల్ గాంధీ గారికి కూడా అమితమైనటువంటి ప్రేమ, వాళ్ళని బాగు చేయాలన్నటువంటి లక్ష్యం. సో ఆయన మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఈ ఆదిలాబాద్లోనే మొదటి రైల్వే కానీ, యూనివర్సిటీ కానీ, కుట్టి ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా శంకుస్థాపన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఆదిలాబాద్లో మొదటి సభ పెట్టడం, అలాగే సెంటిమెంట్ ప్రకారం కూడా ఆదిలాబాద్కి ఏమైనా సెంటిమెంట్ ఉంది? ఎందుకంటే అక్షర క్రమంలో ఆదిలాబాద్ మొదటి వస్తుంది కదా, అలాంటి సెంటిమెంట్ ఏమైనా ఉండబోతుంది? ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇక్కడ నుంచే సభ స్టార్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు కూడా ఎన్నికల ప్రచారం ఈ నుంచి మొదలు పెట్టబోతున్నారు. అనే అక్షరం అందరి ముందు ఆడబిడ్డలం, ఆదివాసీలు, అట్టడుగు వర్గాలు కాబట్టి అక్షరం అట్లా కూడా మేము పిల్లలకు ఎవరికి నేర్పినా ఆ తోట నేర్పుతాం. ఈ పార్లమెంట్లో గెలవడానికి కూడా ఆదిలాబాద్ నుంచి మొదలు పెట్టిండ్రు. సంతోషం, మీరు అందరు గెలిపించాలని కోరుతాం. అలాగే మేడం, ఇప్పుడు సాధారణంగా ఇప్పుడు ఇంతకీ విష్ణుదాస్ గారు చెప్పారు, అది ఉన్నటువంటి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 17లో
10+ ఖచ్చితంగా సాధిస్తామంటున్నారు, మీరేమంటారు మేడం? 17లో 14, 17లో 14 ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం. ఆదిలాబాద్ కూడా అగ్రభాగానే ఉంటుంది. అలాగే మీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏవైతే 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చిందో ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసం అయితే పొందింది. ఎందుకంటే 5ని ఆల్రెడీ అమలు చేశారు. అంటే ఆ స్ఫూర్తి ఇప్పుడు అది ఇటు 5 న్యాయాలు, ఇటు 6 గ్యారెంటీలతో ఇక్కడ అధికారంలోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు 5 న్యాయాలతో అక్కడ కేంద్రంలో కూడా అధికారంలోకి రాబోతుందో అనుకుంటారు. తప్పకుండా విశ్వాసం ఉంది ప్రజలకు. కాంగ్రెస్ తోటే న్యాయం ఉంటుంది, కాంగ్రెస్ తోటే లౌకిక రాజ్యం ఉంటుంది, కాంగ్రెస్ ద్వారానే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం అనేది ఇప్పటికే అమల్లోకి వచ్చిన 6 గ్యారంటీలలో కొన్ని అమలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ తోటి న్యాయం జరుగుతుంది. అది ఖచ్చితంగా 5 న్యాయాలతో రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో కూడా అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిందని, తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క సభకు సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ సభకు సంబంధించి పూర్తి ఏర్పాట్లు అయితే పూర్తినని చెప్తున్నారు. అలాగే ఖచ్చితంగా ఈ సభకు దాదాపుగా 60,000 మంది జనం తరలిచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అలాగే సభకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ అంటే ఒక సెంటిమెంట్. అలాగే ఆదిలాబాద్ గతంలో కూడా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచే ప్రచార కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారు. రాహుల్ గాంధీ యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమం కూడా ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా నుంచే ప్రారంభం కాబోతుంది. ఒక సెంటిమెంట్గా చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 17కు 14 సీట్లు, అలాగే కేంద్రంలో కూడా అధికారంలోకి ఇండియా కూటమి రాబోతున్నట్టుగా సీతక్క చెబుతున్నారు. ఇకనే చూస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కాసేపట్లో రాష్ట్రానికి రానున్నారు. 2 నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు రాహుల్ గాంధీ. ఇక నిర్మల్లో జరగనున్న ఎన్నికల ప్రచార సభకు రాహుల్ గాంధీ హాజరు కానున్నారు. ఆదిలాబాద్ అభ్యర్థి ఆత్రం సుగుణకు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తారు. జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి సీతక్క ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీల ఆధ్వర్యంలో సభకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక రాహుల్ సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి. ఇక నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంగా రాహుల్ గాంధీ బహిరంగ సభలో తాత్కాలిక గాడిద గుట్టు ప్రదర్శన సభ ప్రాంగణంలో హైలైట్గా నిలిచింది. ప్రతిపక్ష పార్టీలు గత కొన్ని రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమి అమలు చేసింది గాడిద గుట్టు అని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో ఇక నిర్మల్ సభలో బీజేపీ ఏమిచ్చింది గాడిద గుట్టు అని ఎద్దేవా చేసేలా సభా ప్రాంగణంలో మధ్యలో భారీ గుట్టు ఏర్పాటు చేశారు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు.
ఇలా బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కాన్సెప్ట్లో రాష్ట్రానికి రానున్నారు. 2 నియోజకవర్గాల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనున్నారు రాహుల్ గాంధీ. ఇక నిర్మల్లో జరగనున్న ఎన్నికల ప్రచార సభకు రాహుల్ గాంధీ హాజరు కానున్నారు. ఆదిలాబాద్ అభ్యర్థి ఆత్రం సుఖ్నకు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తారు. జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి సీతక్క, ఎమ్మెల్యే, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీల ఆధ్వర్యంలో సభకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక రాహుల్ సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి. ఇక నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ బహిరంగ సభలో తాత్కాలిక గాడిద గుట్టు ప్రదర్శన సభా ప్రాంగణంలో హైలైట్గా నిలిచింది. ప్రతిపక్ష పార్టీలు గత కొన్ని రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమి అమలు చేసింది, గాడిద గుట్టు అని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో నిర్మల్ సభలో బీజేపీ ఏమిచ్చింది, గాడిద గుట్టు అని ఎద్దేవా చేసేలా సభా ప్రాంగణం మధ్యలో భారీ గుట్టు ఏర్పాటు చేశారు.